जय जगन्नाथ पिला माने आज आम आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम संधिर द्वितीय पार्ट को आपण मानक नहीं आसीचु। तो ये आम व्यंजन संधि उपर आलोचना करबा। पूर्व वीडियो रे आम संधि क्या कह जाए, संधि कहीं करबा, स्वर संधि विषय रे आम तथ्य आपण मानक नहीं आसिलु। जदि आपण मैंने से वीडियोटी देखी ना ताले प्लेलिस्ट जाई देखि पारिबे। प्लेलिस्ट रे हमर व्याकरण सम्पन्न विभाग गुड़िक विषय रे मध्य आलोचना करा जायछि। तो आपण माने जाई से वीडियो मध्य देखि पारिबे। एही चैनल टी रे आपण माननकु यूजीसी नेट ओडिया पिलांको सहाय्य करिवो। ता सहित जदि आपण माने ओडिया रे सीपीटी एग्जाम देबा पई चाहउछंती, एसएसबी पीजीटी किंबा एसएसबी लेक्चरशिप पई प्रिपेयर हेउछंती, ताहले आम सहित जोड़ी ही पारिबे। निश्चित भाव में आपण मानक पई हमें उपादेय तथ्य नहीं आसीबु। ठीक अच्छे पिला माने आज वीडियो रे आम व्यंजन संधि उपर आलोचना करिबा। व्यंजन संधि क्या कह जाए, व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण बा स्वर वर्ण मिलन को व्यंजन संधि कह जाए। पूर्व वीडियो रे आम संधि क्या कह जाए जानी जे परस्पर सन्निहित दुई बा ततोधिक पदर मिलन रे जो पद सृष्टि हुए ताहाको आम संधि पद कही थांती। तो पूर्व संधि रे दुईटी पद थाए, पूर्व पद पर पद। पूर्व पदर शेष वर्ण पर पदर आद्य वर्ण रे संधि होई थाए। तो व्यंजन संधि हेबा बेले पूर्व पदर शेष वर्ण व्यंजन वर्ण थिबो, पर पदर आद्य वर्ण व्यंजन वर्ण किंबा स्वर वर्ण थिबो, ताहले ताको आमे कहबा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधिर प्रथम सूत्र पिला माने देखिबा, त बा द परे जदि च बा छ थाए ताहले त बा द स्थान रे गोटे च र आगम हबो। सेही च परवर्ती च आउ छ संगरे मिसी संधि पदटी सृष्टि हबा। तो पिला माने उदाहरण देखिबा, उत जुक्तक चारण उच्चारण दुईटी चर मिलन रे एठी द्युत च होइछि। आ परवर्ती च बा छ रे जे मात्राटी थिबो से संधि हेबा परे मध्य रहिबो। ठीक अछि। तो एठी हमें देखिबा उत जुक्तक छेद उच्छेद, विपद जुक्तक चय विपच्चय, विपद जुक्तक छाया विपच्छाया। ठीक अछि। तो एही गुड़िक परीक्षा रे आसे जे उच्चारण शब्दटी को संधि विच्छेद कर। तो जदि आमको चारिटा ऑप्शन देथिबो, तेणु आमे जदि ठीक रे जानि नथिबा जे पूर्व पदर शेष वर्ण कौन रहिबो, पर पदर आद्य वर्ण कौन रहिबो, ताहले आमे सठिक उत्तर दे परिबा नाही। तेणु पिले माने सूत्र हमको मन रखिया पई पड़िबो, ता सहित उदाहरण गोटिए मध्ये मन रखिया पई पड़िबो। ठीक अछि। तापर देखिबा द्वितीय सूत्र रहिछि, त बा द परे ट बा ठ रहिले पूर्वरु जो त बा द रहिछि सेई जगह रे गोटे ट र आगम हबो, परवर्ती ट आउ ठ संगे मिसिबो। से पूर्व सूत्रटी जेमिति रहिथिले एई सूत्रटी मध्ये सेमिति रहइबो, केवल च आउ छ स्थान रे ट आउ ठ अछि। ठीक अछि। तो देखिबा पूर्व त आउ द स्थान रे ट र गोटे आगम हबो, तापरे से परवर्ती ट आउ ठ संगे से मिसी द्युत ट बा हलंत ट आउ ठ उच्चारित हेबो। बृहत जुक्तक टंकार बृहत टंकार, एतद जुक्तक ठार एतद ठार। से भली भाबरे तृतीय सूत्र मध्ये रहिछि, त बा द स्थान रे ड बा ढ थिले ट ठ गला च छ गला, वर्तमान आसला ड ढ थिबो। जदि ड ढ रहिबो ताहले त बा द स्थान रे गोटे ड र आगम हबो, परवर्ती ड आउ ढ संगे से मिसी द्युत ड बा ड आउ ढ हेबो। तो उदाहरण देखिबा, उत जुक्तक डिन उडीन, बृहत जुक्तक ढका बृहत ढका। परवर्ती सूत्र मध्ये से भली भाबरे रहिछि, त बा द परे जदि ज आउ झ थिबो, ज बा झ थिबो ताहले ज र आगम हबो त आउ द स्थान रे से द्युत ज हेबो।
ଆଉ ଝ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଜ ଆଉ ଛ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା। ସତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଜନ ସଜ୍ଜନ, ବିପଦ ଯୁକ୍ତକ ଜନ ବିପଜ୍ଜନ, ବିପଦ ଯୁକ୍ତକ ଜନକ ବିପଜ୍ଜନକ, ବିପଦ ଯୁକ୍ତକ ଝଟିକା ବିପଦ ଝଟିକା, କୁତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଝଟିକା କୁଝଟିକା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ସୂତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ, ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ହ ଥିବ ତାହେଲେ ସନ୍ଧି ହେବା ବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ଧ ହେଇଯିବ ବା ଦ ଆଉ ଧ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦାହରଣ। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତକ ହିତ ତଦ୍ଧିତ ତଦ୍ଧିତ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ହତ ଉଦ୍ଧତ ଉଦ୍ଧତ। ତ ଦ ଆଉ ଧ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସମ୍ପଦ ଯୁକ୍ତକ ହାନି ସମ୍ପଦ୍ହାନି। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଲ ଥିବ ତାହେଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଲ ର ଆଗମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶି ଦ୍ୟୁତ ଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ସୂତ୍ର, ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଯାହା ଏଥିରେ ଅଛି ସେଇ ଉଦାହରଣଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା SSB ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ତତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଲୀନ ତଲ୍ଲୀନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଥିବ, ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାଟି ଥିବ ସେ ସନ୍ଧି ହେବା ସମୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଲତା ବିଦ୍ୟୁଲତା, ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ ହେବ। ତଡ଼ିତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଲତା ତଡ଼ିଲତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ତଡ଼ିଲତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତାର ହେବ ତଡ଼ିତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଲତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତକ ଲଗ୍ନ ତଲଗ୍ନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହିରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହିର ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସପ୍ତମ ସୂତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସନ୍ଧି ହେବା ସମୟରେ? ଯଦି ତ ବା ଦ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିବ ତାହେଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଚର ଆଗମ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଲବ୍ୟ ସ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ସନ୍ଧି ହେବା ପରେ ଚ ଆଉ ଛ ମିଶିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦ୍ୟୁତ ଛ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ। ତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ରହିଛି, ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଲବ୍ୟ ସ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଠି ଚ ର ଆଗମ ହେଲା, ଏଠି ଛ ର ଆଗମ ହେଲା। ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲା ପରେ ଦ୍ୟୁତ ଛ ହେଲା। ମାତ୍ରା ରହିଛି ରୁକାର, ସିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ତଦ୍ ଯୁକ୍ତକ ସରଣ ତଚ୍ଛରଣ। ଏଇ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମକୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିବ ଯେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ସୂତ୍ର ଯଦି ମନେ ନ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତଚ୍ କରିଦେବା, ଛରଣ କରିଦେବା। ତଚ୍ଛରଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବି ଆମେ ଭୁଲ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୂତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପକାଇଦେବା ଯେ ତ ଆଉ ଦ ପରେ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୟୁତ ଛ ହେବ। ଏମିତି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ଏତିକି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଶୃଙ୍ଖଳ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟମ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ରେଡ୍ କରାଯାଇନି ପିଲାମାନେ, ଭୁଲରେ। ଅଷ୍ଟମ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ଦ ଆଉ ଧ ପରେ ଯଦି କ ଖ ପ ଫ ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦ ଆଉ ଧ ସ୍ଥାନରେ ତ ହେବ ଆଉ ପରପଦଟି ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେବ। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତକ କାଳ କ'ଣ ହେବ ତତ୍କାଳ ତତ୍କାଳ। ତ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଦ ସ୍ଥାନରେ ତ
ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦ ଆଉ ଧ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଆଗମ ହେବ ଆଉ ପରପଦଟି ରହିବ। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତକ କାଳ ତତ୍କାଳ। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତକ ପର ତତ୍ପର। କ୍ଷୁଦ୍ ଯୁକ୍ତକ ପିପାସା କ୍ଷୁତ୍ ପିପାସା କ୍ଷୁତ୍ ପିପାସା। ତ ଏଇଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସୂତ୍ର ଦେଖିବା ଆମେ ନବମ ସୂତ୍ର। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ, ହେଲା, ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ, ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ ଚ ଟ ତ ପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ କିମ୍ବା ଜ ର ଲ ବ ହ ଜ ର ଲ ବ ହ ଥିବ, ତାହେଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ସହିତ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟି ଥିବ, ଯଦି ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମାତ୍ରା ହେଇକି ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର 25ଟି କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଯଦି କେଉଁମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବେ। ତ ଆମର ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଚ ଟ ତ ପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କ ଅଛି ଗ ହେବ, ଚ ଅଛି ଜ ହେବ, ଟ ଅଛି ଡ ହେବ, ତ ଅଛି ଥ ତ ଥ ଦ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ ଅଛି ବ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଇ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଯଦି ଏହା ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟି ମାତ୍ରା ହେଇକି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯଦି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତା ସହିତ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ତା ସହିତ ଜ ର ଳ ବ ଆଉ ହ ଥିବ, ତାହେଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା। ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ। ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ। ତ କ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? କ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଇସ ବାଗିସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଅଛି, ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେବ? ଗ ହେବ। ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଦୀର୍ଘ ଇ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମାତ୍ରା ହୋଇକି ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତ ଦୀର୍ଘ ଇ କାର ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କେତୋଟି ସୂତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତୋଟି ସୂତ୍ର କହି ରଖୁଛି। ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଈଶ୍ୱର। ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତକ ଈଶ୍ୱର। କ'ଣ ହେବ? ତ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଦ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜଗ ଦ ଏଠି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଦୀର୍ଘ ଇ ଅଛି, ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୟଦ୍ରଥ କେମିତି ହେବ। ଜୟଦ୍ରଥ। ଜୟଦ୍ ଯୁକ୍ତକ ରଥ।
ଏଠି ଆମେ କହିଛେ ଜ ର ଳ ବ ହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଜୟତ ଯୁକ୍ତକ ରଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୟଦ୍ରଥ। ଜୟ ତ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଦ ଏ ରଟି ମିଶିଯିବ ଦ୍ରଥ ଜୟଦ୍ରଥ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଟ ଯୁକ୍ତକ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା ସଟ ଯୁକ୍ତକ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ତ ଟ ବର୍ଗର ଟ ହେଉଛି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଚ ଟ ତ ପ। ଟ ହେଉଛି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଟ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଡ ଟ ଠ ଡ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଡ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆ ରହିଛି ମାତ୍ରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସଡ଼ା ନନ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ ମାର୍ଗ ସଦ୍ ମାର୍ଗ ସତ୍ ଯୁକ୍ତକ ମାର୍ଗ। ସତ୍ ମାର୍ଗ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ ସଦ୍ ମାର୍ଗ। ସନ୍ଧି ହେଲା ବେଳେ ତ ରହିବ ପର ସନ୍ଧି ପରେ ଦ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ କିମ୍ବା ମ ଥିଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ ପରପଦଟି ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସୂତ୍ରରୁ ଦେଖିବା ଜଗତ ଯୁକ୍ତକ ନାଥ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଯଦି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ କିମ୍ବା ମ ଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଏଠି ତ ଅଛି ଏଠି କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ କେମିତି ହେଲା ନା ଏ ତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା ତ ଥ ଦ ଧ ନ ବର୍ଗର ତ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି କ'ଣ ନ ଅଛି ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦ୍ୟୁତ ନ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସନ୍ଧି ହେବା ପରେ ଦ୍ୟୁତ ନ ହେଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ଉଦାହରଣଟି ବାକ୍ ଯୁକ୍ତକ ମୟ କ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଲା ବାଙ୍ଗ୍ମୟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରଟି ଦେଖିବା ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତକ ମୟ କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ମୟ। ତ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନ ମୟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ନତି ହେଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ଷଣ୍ମାସ କ'ଣ ହେବ ସଟ୍ ରହିବ ଟ ବର୍ଗର ଏଠି ମାସ ରହିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଟ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଷଣ୍ମାସ ହେବ କ'ଣ ମାସ। ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବା କ'ଣ ହେବ ନା ଣ ତଳେ ମ ରହିଯିବ ଷଣ୍ମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ମ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ମ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସେ ମିଶିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ସୂତ୍ର ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅରରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଦାହରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କର ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ମ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ କର ମ ରହିଲା ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଯାହାକି କ'ଣ ହେଲା ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ ମ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ କ
ଉଁ ଆଉ କ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉଁ କ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ହେଇଛି ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ କର ଶଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ପର ଉଦାହରଣଟିକୁ ଦେଖିବା। ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ ମାନ ସମ୍ମାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ମ ଅଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତ ପ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ଅଛି। ତ ପ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ମ। ସେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ମ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ, ଏଠି ମର ଆଗମ ହେବ, ସେଇ ମ ରହିବନି, ଏଠି ମର ଆଗମ ହେବ। ଯେହେତୁ ମ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ମ ରହିଛି, ମ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ। ତ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯେହେତୁ ମ ଅଛି, ସେଇ ମ ହିଁ ରହିବ। ତ ମ ଆଉ ମ ମିଶିଲେ ଦ୍ୟୁତ ମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ତାପରେ ଉଦାହରଣଟିକୁ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେବା ପାଇଁ। ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ ଦେହ। ପିଲାମାନେ ମ ଅଛି, ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ମ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, କେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ତ ଥ ଦ, ତ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତ ବର୍ଗର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ କୋଉଠିକି? ମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ। ତ ମ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ତ ବର୍ଗର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନ। ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ନ ସହିତ ଦର ସନ୍ଧି ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ନ ଦନ୍ତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଦନ୍ତ ହେବ। ତ ସନ୍ଦେହ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ ଦେହ ସନ୍ଦେହ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ ଚାଳନ ସଞ୍ଚାଳନ। ଚ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନ୍ୟ, ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ? ନ୍ୟ ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧି ହେଲା ବେଳେ ନ୍ୟ ଚ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ମ ପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ତାହେଲେ ମ ପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିବ, ତାହେଲେ ମ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଅନୁସ୍ୱାର ହେବ, ତା ସହିତ ପରପଦଟି ରହିବ। ତାହେଲେ ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ ବାଦ ସମ୍ବାଦ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ, ସମ୍ବାଦ। ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ ସାର ସଂସାର। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଦକୁ ମ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସ୍ୱାର ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସଂସାର। ମର ଲୋପ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସ୍ୱାର ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ରହିଛି? ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ସ୍ଥାନ, ସ୍ତମ୍ଭ ଆଦି ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ପରପଦର ସ ଲୋପ ହୁଏ, ତାପରେ ପୂର୍ବପଦ ଆଉ ପରପଦ ମିଶିଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ଥାନ। ଉତ୍ ସ୍ଥାନ, ଏଠୁ ସର ଲୋପ ହବ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥାପନ, ସ୍ଥାନ, ସ୍ତମ୍ଭ ଏପରି ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି ସ ଆଉ ଥ ମିଶିକି ରହିଛି ନା, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? ନା ସର ଲୋପ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଯିବ? ନା ଥ ରହିଯିବ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସ ଆଉ ତ ମିଶିକି ରହୁଛି, ତ ତଟି ରହିବ। ତ ଆଉ ଥ ରହିବ, ସ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ଥାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥ ରହିଲା ଆଉ ସ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତକ ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ଥାପନ, ଥ ରହିଲା, ସ ଲୋପ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ସମ୍ ଓ ପରି ଉପସର୍ଗ ପରେ ଯଦି କ୍ରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ତାହେଲେ କ ପୂର୍ବରୁ ସର ଆଗମ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସ ଆଉ କ ମିଶିଗଲା ପରେ ସ୍କ ହୁଏ। ଆଉ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ଅନୁସାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ। ତ ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ କୃତି କ'ଣ ହେବ? ନା କ୍ରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କୃତି ହେଲା। ତ କ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସର ଆଗମ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ ଅଛି,
ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସର ଆଗମ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଯୁକ୍ତକ କାର କୃ ଧାତୁ କାର କରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତ ପରିଯୁକ୍ତକ କାର ପରିଷ୍କାର ଏଠି ଶବ୍ଦବିଧି ଅନୁସାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ତ ଥାଏ ତାହେଲେ ତ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟ ହେଇଯିବ। ତୁସ୍ ଯୁକ୍ତକ ତ ତୁଷ୍ଟ ତ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଟ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆ କୃଷ୍ ଯୁକ୍ତକ ତ ଆକୃଷ୍ଟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ଯଦି ଥ ଥାଏ ତାହେଲେ ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ଯଦି ତ ରହିବ ତାହେଲେ ତ ସ୍ଥାନରେ ଟ ହେବ। ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ଥ ରହିବ ତାହେଲେ ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠ ହେବ। ସସ୍ ଯୁକ୍ତକ ଥ ଷଷ୍ଠ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ତ ସସ୍ ଯୁକ୍ତକ ଥ ଷଷ୍ଠ ପୃଷ୍ ଯୁକ୍ତକ ଥ ପୃଷ୍ଠ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର। ହ ପରେ ଯଦି ଧ ଥାଏ ତାହେଲେ ହ ସ୍ଥାନରେ ଗ ର ଆଗମ ହୁଏ। ଦୁଃ ଯୁକ୍ତକ ଧ ଦୁଗ୍ଧ ହେଲା। ସ୍ନିଃ ଯୁକ୍ତକ ଧ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦିବ୍ ପରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦିବ୍ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୟୁ ହୁଏ। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯାଏ। ଦିବ୍ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୟୁ ହୁଏ। ଦିବ୍ ଯୁକ୍ତକ ଲୋକ ଦ୍ୟୁ ଲୋକ। ଦିବ୍ ଯୁକ୍ତକ ମଣି ଦ୍ୟୁମଣି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।